Hi everyone, Namaste. So welcome to PSR Academy. So last class, geometrical isomerism completed, types of geometry isomerism also completed, and how to calculate the number of geometrical isomerisms also completed. So today's section is optical isomerism. Optical isomerism. So here before going to optical isomerism, some basic terms in this concept. Basic terms. So here first one, chiral center. సో వాట్ ఈస్ ద కైరాల్ సెంటర్? మనకు ఒక యాటమ్ తీసుకున్నాం. sp3 యాటమ్ అయి ఉండి దాని సరౌండింగ్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటే sp3 యాటమ్ హ్యావింగ్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ chiral center. Okay, sp3 carbon surrounding carbon sp3 atom having 4 different group is there, that is called chiral center. So here chiral carbon. So what is the chiral carbon? Atom sp3 carbon having 4 different carbon valency 4. So here carbon surrounding 4 different groups is there, R1, R2, R3, R4. So this carbon is called chiral carbon. Okay, sp3 carbon having 4 different groups there, that is called chiral carbon. Next one, chiral nitrogen. Same, sp3 nitrogen atom having 4 different groups. Here nitrogen valency 3, R1, R2, R3 having lone pair. sp3 nitrogen hybridization sp3. So sp3 having 4 different groups. So 3 R1, R2, R3 and 1 lone pair. Okay. So this is the some terms of chiral carbon. Next, chiral carbon another name is asymmetric carbon. Asymmetric carbon. So what is the chiral center? sp3 carbon having, chiral carbon means sp3 carbon having 4 different groups is known as chiral carbon. Question, which of the following is chiral carbon? Which of the following is chiral carbon? Yes, first option, so the following have chiral carbon. Yes, chiral center. Yes, this is the carbon, CH3, CH3, CH3 and hydrogen. So the 4 carbon surrounding 4 different groups is there, chiral carbon is there. So here this is no chiral carbon, it's not correct. Here also carbon, CH3, 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 4 are same group. This is also a chiral, not a chiral. Here CH2, CH3, CH3, CH2, Cr and hydrogen, 4 different groups. So this is called chiral center. So chiral carbon. Okay, so this type of question adugutuntaru, which of the following having chiral center? So chiral center means carbon maximum chiral carbon asking carbon surrounding 4 different group is there, that is called chiral carbon. So next one, stereo center. Stereo center means stereo isomerism means geometrical and optical isomerism.
So stereo center means compound having geometrical isomerism plus chiral center. సో ఈ రెండు ఉంటే ఆ కాంపౌండ్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఖైరాల్ సెంటర్ అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద స్టీరియో సెంటర్? జామెట్రికల్ ఐసోమిజం ప్లస్ ఖైరాల్ సెంటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టీరియో సెంటర్. ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం చూడండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్టీరియో సెంటర్? జామెట్రికల్ ఐసోమిజం ప్లస్ ఖైరాల్ సెంటర్. One example, CH3 CH double bond CH CH Br CH3. See this compound having chiral stereo center is there or not there? Yeah, this is a double bond. Geometrical isomerism means alkenes. A double bond is there. Double bond carbon having hydrogen different groups, here also different group, Gi is possible. Here this carbon one group, two group, three group, four group, four are different. This is the chiral. Okay, it having geometrical isomerism plus chiral. So stereo center. So how many stereo center? Geometrical isomerism plus chiral carbon or chiral center. Yeah, geometrical isomerism means cis isomerism or trans isomer. So here 2 plus 1 total. How many stereo center in this compound? 3 stereo center. 2 are geometrical isomers. 1 is the chiral center. So this type of questions asking. Stereo center means sum of the geometrical isomerism plus chiral center. So here optical isomerism. What is the optical isomerism? Optical isomerism means molecular formula same ra. So ikkada molecular formula same untundra, structural formula kuda same ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ఏంటంటే స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్. ఇక్కడ మరి స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చూడండి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాము. దిస్ ఇస్ వన్ ఆర్డినరీ లైట్ రా. ఈ ఆర్డినరీ లైట్ని మనం ఏం చేసామంటే ఒక ప్రిజం మీద పాస్ చేసాం. ప్రిజం, ఏ ప్రిజం అంటే నికాల్ ప్రిజం మీద పాస్ చేసాం. ఎప్పుడైతే నికాల్ ప్రిజం మీద పాస్ చేసామో ఇక్కడ చూడండి ఆల్ డైరెక్షన్. మనకి నార్మల్ లైట్ ఉందిరా, ఈ లైట్ ఏం చేస్తుంది? అన్ని డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది, మనకి ట్రావెల్ అవుతుంది. ఆర్డినరీ లైట్ రొటేషన్ ఆల్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ ఆల్ డైరెక్షన్ ఉన్న లైట్ని ప్రిజం మీద పాస్ చేసాం. ప్రిజం నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఇది ఎలా వస్తుందంటే సింగిల్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది రా, ఒకే ప్లేన్లోకి వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాము, పీపీఎల్, ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాం. ఓకేనా? ఆర్డినరీ లైట్ని నికాల్ ఫిల్మ్ మీద పాస్ చేసాము. పాస్ చేసినప్పుడు ఆల్ డైరెక్షన్ వల్ల సింగిల్ డైరెక్షన్లోకి వచ్చింది. సింగిల్ డైరెక్షన్లో వస్తుందని ఏంటంటే ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్, పీపీఎల్. ఇప్పుడు ఈ పీపీఎల్ని మనం ఏం చేసామంటే మన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మీద పాస్ చేసాం రా. ఇది ఒక ట్యూబ్ లాగా తీసుకున్నాము. ఈ ట్యూబ్లో ఎవరు ఉన్నారంటే మనకి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. ఓసి అంటే ఏంటి? ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మీద పంపించిన తర్వాత ఈ పీపీఎల్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు నో రొటేషన్ రా. సేమ్ ఎలా అయితే పంపించామో అలాగే బయటకు వచ్చింది. ఆర్ రొటేట్ టు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ఆర్ రొటేషన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది పీపీఎల్ రా. ఇప్పుడు ఈ పీపీఎల్ దిస్ ఇస్ ద పీపీఎల్ అనుకున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ పీపీఎల్ని మనం ఏం చేసాము? ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మనం తీసుకున్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ రొటేట్ చేస్తున్నా తెలియదు. ఇప్పుడు పంపించినప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఇలా లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలానే ఉంది. బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇలాగే వచ్చిందంటే ఏంటి? నో రొటేషన్. పీపీఎల్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ అలాగే వచ్చింది, నో రొటేషన్. అదే పీపీఎల్ ఇక్కడ చూడండి క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ వచ్చింది రా. ఇలా క్లాక్ వైజ్గా బెండ్ అయింది. సో ఇలా బెండ్ అయింది కాబట్టి రొటేషన్ జరిగినట్టు.
లేదా ఇలా రొటేషన్ ఉంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రా. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, పీపీఎల్ని ఆర్గానిక్ కంపెనీ పాస్ చేసినప్పుడు నో రొటేషన్, ఇయర్ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్, ఇయర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ రా. సో ఇక్కడ పీపీఎల్ అంటే డో నాట్ రొటేషన్ అయితే అప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఏమంటామంటే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అంటారు, ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అంటాం రా. ఏమంటాం? ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్. అదే ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ చేస్తుందని ఏమంటే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అంటాం. సార్ మరి క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేయండి దీన్ని ఏమంటాం అంటే డెస్ట్రో రొటేటరీ అంటాం రా. ఏమంటామా? డెస్ట్రో రొటేటరీ. దీని సింబల్ రా స్మాల్ డి, సైన్ పాజిటివ్. ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్కే లీవో రొటేటరీ, స్మాల్ ఎల్ రా, సైన్ నెగిటివ్. ఓకేనా? క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ జరిగితేనేమో డెస్ట్రో రొటేటరీ, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ చేస్తే లీవో రొటేటరీ రా. సో ఏం జరగలేదైతే రొటేటరీ జరగలేదైతే ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అంటాం, రొటేషన్ జరిగితేనేమో ఆప్టికలీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్. ఇది మనకు ఒక మన ఐడెంటిఫై మన కాంపౌండ్ ఆప్టికల్ ఐసోమిజం కావాలంటే ఖచ్చితంగా అది ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అయితేనే ఆప్టికల్ ఐసోమిజం అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏం చేశారా, ఆర్డినరీ లైట్ని నికాల్ ఫ్రిడ్జ్ మీద పాస్ చేసాము, పీపీఎల్ ఫామ్ అయింది. పీపీఎల్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మీద పాస్ చేస్తే నో రొటేషన్, ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్. రొటేట్ ద పీపీఎల్, ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్. ఇప్పుడు కొన్ని డెఫినేషన్స్ నేర్చుకుందాం ఇక్కడ. చూడండి ఫస్ట్ డెఫినేషన్, ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. సో వాట్ ఇస్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ రా? The compound which rotates the PPL, the compounds which rotate the PPL is known as optically active compounds. ఓకే, PPL రొటేట్ చేస్తే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ అంటారు. సో ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్, ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. సో ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏం చెప్తామంటే ద కాంపౌండ్ విచ్ డు నాట్ రొటేట్ ద పీపీఎల్, ద కాంపౌండ్స్ which do not rotate the PPL is known as ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, పీపీఎల్ రొటేట్ చేస్తేనేమో ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్, పీపీఎల్ రొటేట్ చేయకపోతే ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. నెక్స్ట్ మరి వాట్ ఇస్ ద డెస్ట్రో రొటేటరీ అండ్ లీవో రొటేటరీ? డెస్ట్రో రొటేటరీ సింబల్ డి ప్లస్ డి. సో డెస్ట్రో రొటేటరీ అంటే ఏంటంటే మనకి, సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ డెస్ట్రో రొటేటర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు పీపీఎల్ ఏం చేసింది, డెస్ట్రో రొటేటర్ మీన్స్ ద పీపీఎల్ రొటేట్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ or యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ద కాంపౌండ్ which rotate the PPL in clockwise direction is known as destro rotatory. What is the destro rotatory? The compound which rotate the PPL in clockwise direction is known as destro rotatory. The levo rotatory. So levo rotatory means same, the compounds which rotate the
PPL in anti-clockwise rotation direction is known as levo rotatory. ఒకవేళ క్లాక్ వైజ్ అయితేనేమో డెస్టో రొటేటరీ, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే రివో రొటేటరీ. డెస్టో రొటేటరీ సింబల్ ప్లస్ డి స్మాల్ డి రా, లివో మైనస్ ఎల్ స్మాల్ మైనస్ అండ్ స్మాల్ ఎల్ రా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో దిస్ ఆర్ డెఫినేషన్స్ రా. మనకి ఈ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ మనం దేని మీద డిపెండ్, మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందిరా. ఓకేనా. మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ పీపీఎల్ రొటేషన్ అవుతుంది కదా, ద రొటేషన్ ఆఫ్ పీపీఎల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది, చూడండి మనం తీసుకున్న పీపీఎల్ ఉంది కదా, అదే కాంపౌండ్ పీపీఎల్ రొటేట్ అవుతుంది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక. సో దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే మనం తీసుకున్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సబ్స్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మనం ట్యూబ్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ ట్యూబ్లో తీసుకున్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఆ లెంత్, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మనం లైట్ పాస్ చేస్తున్నాం కదా, లైట్కి ఏముంటుంది మనకి వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ద రొటేషన్ ఆఫ్ అంటే ఎంత యాంగిల్ వచ్చింది మనకి, ఇప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ, అంటే యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందిరా. సో ద రొటేషన్ ఆఫ్ పీపీఎల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్. ఎవరి డిపెండ్ అవుతుందంటారా, టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్, మనం లైట్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వేవ్ లెంత్ లైట్కి మనకి వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో థర్డ్ వన్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్, అంటే ట్యూబ్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ ట్యూబ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఫోర్త్ వన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, మనం తీసుకున్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మీద, ఈ నాలుగిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ నాలుగిటి మీద డిపెండ్ అయ్యి అది ఎంత పీపీఎల్ అనేది ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ అవుతుందో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తుందా. మరి ఈ మొత్తం మనం ఎంత రొటేట్ అవుతుంది పీపీఎల్ కనుక్కోవడానికి మనం ఉపయోగించే మీటర్ని ఏమంటామంటే పోలరై మీటర్ అంటుందా. ఓకేనా. వాట్ ఇస్ ద పోలరోమీటర్ అంటే, పోలరోమీటర్ అంటే ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఓకేనా. ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ used to measure the angle of rotation is called polarimeter. ఓకేనా. మనం యాంగిల్ ఎంత రొటేషన్ అవుతుంది దాని మెజర్మెంట్, యాంగిల్ ఎంత రొటేషన్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఏమంటాం అంటే పోలరైమీటర్ అంటాం. ఏమంటా పోలరైమీటర్. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్, అంటే ఖచ్చితంగా ఎంత రొటేషన్ అయింది, సో దాన్ని మెజర్మెంట్ చేయడం ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటుంది. ఓకేనా. ఆప్టికల్ రొటేషన్ అని జరుగుతుందని చెప్పుకుందాం, అది ఎంత ఖచ్చితంగా ఎంత రొటేషన్ అయింది దాన్ని స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటాం. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటే ఏంటి, ఒక వాటి స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అంటే ఏంటి మనకి ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ రొటేషన్ is expressed in terms of specific rotation. ఓకేనా. సో దేంట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామంటే మనం స్పెసిఫిక్ రొటేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ కనుక్కుంటాము, ఫార్ములా ఏంటంటేనేమో స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఆల్ఫా alpha observed by L into C. So this is the formula. Okay, alpha observed by L into C.
Here alpha means specific rotation. Okay, observe the angle of rotation. Okay, observe the angle of rotation. L means length of the polarimeter. C equal to concentration of the compound. Okay, observe the angle of rotation. Alpha ante L means length of the polarimeter. C equal to concentration of the compound. ఓకేనా, ఇక్కడ పోలరోమీటర్ దేంట్లో తీసుకుంటాం అంటే ఇన్ డెసిమీటర్. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద చూడండి, మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేమి కొన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకున్నారు మనకి ఒక తీసుకున్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ పీపీఎల్ రొటేషన్ చేస్తుందంటే డెస్ట్రో అన్నాము, లీవో అన్నాము. ఆ రొటేషన్ చేసినప్పుడు ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ అవుతుందో దాన్ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే మీటర్ని పోలరైమీటర్ అంటాం. సో ఇక్కడ మన అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంటే మనం తీసుకున్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా. ఓకే, సో అదేవిధంగా అమౌంట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో దీన్ని దేంట్లో ఎంత the measurement of optical rotation is expressed in terms of specific rotation. So specific rotation అంటే ఇది ఫార్ములా అమ్మ, ఆల్ఫా అబ్జర్వ్ బై L into C. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మనకి ఆప్టికలీ యాక్టివ్, ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ చెప్పుకున్నాం. సో ఇప్పుడు అదేవిధంగా మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ ఆప్టికలీ యాక్టివా, ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ చేయడానికి మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్లో మోర్ దాన్ 1 కైరాల్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఒక కైరాల్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు అది ఆప్టికల్ యాక్టివా, ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ డైరెక్ట్గా చెప్పుకుంటాం. మోర్ దెన్ 1 కైరాల్ ఉన్నప్పుడు ఆ కాంపౌండ్ ఆప్టికల్ యాక్టివా, ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే డిపెండ్స్ ఆన్ టూ సిస్టమ్స్ రా, plane of symmetry and center of symmetry రా. ఏంటమ్మా, if molecule having more than 1 chiral center, అక్కడ more than 1 chiral center రా, the center means carbon రా, more than 1 chiral carbon ఉన్నప్పుడు మనకి the compound is optically active or optically inactive depends on the plane of symmetry. Second one, center of symmetry. Plane of symmetry, center of symmetry. Main these two factors may depend అవుతుందమ్మా. ఓకేనా, మనం తీసుకున్న మాలిక్యూల్లో మోర్ దెన్ 1 కైరాల్ కార్బన్ ఉన్నప్పుడు అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో మరి వాటి ఇక్కడ చూద్దాము కొన్ని మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ రా, కాంపౌండ్లో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రెజెంట్ అయింది, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రెజెంట్ అయిందిరా. ఈ రెండు ప్రెజెంట్ అయితే ఆ కాంపౌండ్ ఏమవుతుందంటే ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ రా. ఏమవుతుంది, ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్. బోత్ ఆర్ ప్రెజెంట్ రా. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ప్రెజెంట్, దిస్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, దిస్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, దిస్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. సో ఈ మూడు కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అదేమవుతుందంటే ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుందిరా. అదేవిధంగా ఆప్టికలీ యాక్టివ్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆబ్సెంట్, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆబ్సెంట్. సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ రెండు ఆబ్సెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా కాంపౌండ్ ఏమవుతుందంటే ఆప్టికలీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అవుతుంది. సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కానీ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కానీ రెండు ఉండా లేదా రెండిట్లో ఒకటి ఉండా
సో ఆ కాంపౌండ్ ఏమవుతుందంటే ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అవుతుందిరా. ఓకేనా. సో దిస్ కొన్ని పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలరా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఇది ఆప్టికలీ యాక్టివ్ అన్నప్పుడు మనకి ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా చూసుకోండి. సో మరి వాట్ ఇస్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ మీన్స్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ బై వన్. ఓకేనా. కండిషన్స్ ఏంటమ్మా, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కానీ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కానీ ఉంటే ఆ కాంపౌండ్ మనకి ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇక్కడ మనకు మాలిక్యూల్ ఇమాజినరీ ప్లేన్ పాస్ చేసినప్పుడు అది 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయితే దట్ మాలిక్యూల్ ఆ కాంపౌండ్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ద వన్ మాలిక్యూల్ రా. సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఒక ఇమాజినరీ లైన్ పాస్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను ఇలా పాస్ చేశాను రా. ఇలా పాస్ చేస్తాను 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా బైసెక్ట్ ద 2 ఈక్వల్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఇక్కడ హ్యావింగ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇప్పుడు చూడండి బి సి తీసుకున్నారు. సిని ఇలా పాస్ చేశాను ఒక ఇమాజినరీ లైన్ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది. అంటే మన ఒక ఇమాజినరీ లైన్ పాస్ చేసినప్పుడు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సిమెట్రీ అంటే ఏంటి, ఈక్వల్. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఒక ప్లేన్ పాస్ చేసినప్పుడు పక్కన మనం ఇప్పుడు ఒక రూమ్ తీసుకున్నాం, స్కేర్ రూమ్ తీసుకున్నారు. స్కేర్ రూమ్ని మిడిల్లో మనం బ్రేక్ చేసాం 2 ఈక్వల్ పార్ట్. మనకు క్రికెట్ బాల్ ఉంది. క్రికెట్ బాల్ కూడా మీరు మిడిల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 ఆఫ్ బాల్స్ మనకి మిక్స్ జాయింట్ చేస్తారు, ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది బ్రేక్ అయితే మనకి. సో అలా ఒక ఇమాజినరీ లైన్ పాస్ చేసినప్పుడు 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయితే సో దానికి ఖచ్చితంగా ఏముండటం అంటే మనకి ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రెజెంట్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్. హియర్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇస్ దేర్, ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్. అదే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేకపోతే ఖచ్చితంగా మనకి ఏమవుతుంది, ఆప్టికలీ యాక్టివ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ తీసుకున్నారు. ఈ ఎఫ్ని మీరు ఎలా తీసుకున్న 2 ఈక్వల్, ఇప్పుడు నేను ఇలా బ్రేక్ చేశాను ఇమాజినరీ లైన్ 2 ఈక్వల్ పార్ట్ రాలేదు. ఇలా బేస్ చేశాను 2 ఈక్వల్ పార్ట్ రాలేదు. అంటే ఇక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆబ్సెంట్. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది, ఆప్టికలీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ జనరల్. కొన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను చూడండి. సో ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఒక ఇమాజినరీ లైన్ పాస్ చేశారు. సో ఇక్కడ నేను ఒక ఇమాజినరీ లైన్ పాస్ చేసినప్పుడు 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది చూడండి. OH CH3 CH3 H2 ఈక్వల్. సో ఇక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రజెంట్. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రజెంట్ అయితే ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్. ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్. అదే ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ ప్లేన్ పాస్ చేసాను. ప్లేన్ పాస్ చేస్తే 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ వస్తుంది, రావట్లేదు. అక్కడ చూడండి ఇక్కడ హెచ్ ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, OH ఉన్నారు. ఇక్కడ OH ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, H ఉంది. ప్లేన్ పాస్ చేసాము 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది కానీ సిమిలర్ డిఫరెంట్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం, ఇయర్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆబ్సెంట్. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆబ్సెంట్. సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆబ్సెంట్ అయితే ఆప్టికల్ యాక్టివ్, ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్. నెక్స్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ చూసుకుని మీకు అక్కడ కూడా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ మనం ఐడియా చేసాం. ఓకేనా. వాట్ ఇస్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అమ్మ, ఒక మాలిక్యూల్ని మనం 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం అండ్ పాసింగ్ బై 1 ఇమాజినరీ లైన్. ఓకే. సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రజెంట్, ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్. నెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇది అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ applicable only even number of carbon atoms in a ring. మనం తీసుకున్న రింగ్లో ఈవెన్ నెంబర్ దానికి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సార్ మరి వాట్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ? ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. సైక్లోబ్యూటేన్.
ఓకేనా 1 2 3 4 కార్బన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు సైక్లోబ్యూటేన్కి ఇది సెంటర్ పాయింట్ రా, ఇన్సైడ్ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాము. ఈ పాయింట్ నుంచి ఇదొక కార్బన్ రా, ఇదొక కార్బన్, ఇదొక కార్బన్, ఇదొక కార్బన్. సో ఈ పాయింట్ నుంచి కార్బన్కి ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉందో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ కార్బన్ కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్, ఇలా కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్. ఇలా ఉంటే ఈక్వల్గా మనకు వచ్చిన ఈక్వల్ కార్నర్. ఓకేనా, సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఆ కార్నర్కి కార్నర్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రూప్కి ఈ గ్రూప్కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో సపరేట్ అయిందిరా. సో దీన్ని కాల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. ఓకేనా, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఏంటమ్మో, ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం, మాలిక్యూల్ ఇన్సైడ్ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాము, ఆ పాయింట్ నుంచి ఆపోజిట్ కార్నర్స్గా సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉండాలిరా. ఓకేనా, సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయితే దానికి సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉన్నట్టుంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ సైక్లో హెక్సేన్ తీసుకున్నారు, ఇది సెంటర్ పాయింట్ రా. చూడండి ఈ రెండిట్లకి మనకేంటి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది రా. ఒకటి ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రెజెంట్ రా, ఇయర్ ఆల్సో సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రెజెంట్. అది ఇక్కడ సైక్లో ప్రొపేన్ తీసుకున్నాం చూడండి, ఇది సెంటర్ పాయింట్ రా. ఇది ఇక్కడ చూడండి, దీనికి ఇటు సైడ్ కార్బన్ ఉంది, ఇటు సైడ్ ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరు లేరు మనకి. ఇక్కడ కూడా ఇటు కార్బన్ ఉంది, ఇటు సైడ్ కార్బన్ లేదు, ఇటు సైడ్ కార్బన్ ఉంది, ఇటు సైడ్ కార్బన్ ఉంది లేదు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా సెంటర్ పాయింట్ నుంచి అప్ టు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ రా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ట్రావెల్ కావాలి. కానీ ఇక్కడ ఈ సెంటర్ సైక్లోప్రోపేన్లో మనకి సెంటర్ ఇటు సైడ్ కార్బన్ ఉంది కానీ ఇటు సైడ్ లేదు, ఇక్కడ ఇటు కార్బన్ ఉంది కానీ ఇటు సైడ్ కార్బన్ లేదు, ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ ఏరే యాటమ్ ఏం లేదు. కాబట్టి ఇట్ హ్యావ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆబ్సెంట్. సో సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆబ్సెంట్, ఏ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రెజెంట్. ఓకే, సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్, నాట్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్. నెక్స్ట్ ఓకేనా, మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్లో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రెజెంట్ అయితే ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్ రా. రెండిట్లో ఒకటి ప్రెజెంట్ అయినా ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్, రెండు ఆబ్సెంట్ అయితే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ నేచర్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కాంపౌండ్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ నేచర్, దట్ ఈస్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం. నెక్స్ట్ మొత్తంలో ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటంటే రెక్టస్ అంటే క్లాక్ వైజ్, ఎస్ అంటే సినిస్టర్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఖైరాల్ కార్బన్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ ఖైరాల్ కార్బన్కి ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందో అడుగుతుంటారు. ఖైరాల్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందని అడుగుతుంటాడమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి ఖైరాల్ కార్బన్ తీసుకున్నాం. ఖైరాల్ కార్బన్ సరౌండింగ్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అదే మన ఖైరాల్ కార్బన్ ఏం చెప్పుకున్నాం, దే హ్యావింగ్ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. సో ఇక్కడ 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కాబట్టి ఈ 4 ఇట్లకి మనం ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవాలి. లాస్ట్ క్లాస్లో ఈజెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పుకున్నాం, ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాం బై యూజింగ్ ద అటామిక్ నెంబర్. హియర్ ఆల్సో గివ్ ద ప్రయారిటీ బై యూజింగ్ ద అటామిక్ నెంబర్. ఓకేనా, సో chiral carbon having 4 different groups is there. So give the priority order by using the atomic number. Okay, chiral carbon having 4 different groups. Give the priority order by using atomic number. ఓకే, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకొని అటామిక్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఇస్తాము. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 కేసెస్ నా మేము కేసు 1, if lowest priority in a vertical line. So vertical line లో ఉందిరా లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ మనకి ఇక్కడ చూడండి.
ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి క్లాక్ వైజ్ వస్తే మనకి ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అని, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. గుర్తుపెట్టుకున్నాము. లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ వర్టికల్ లైన్లో ఉన్నప్పుడు, సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెజెన్స్ ఫార్ములా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారా, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఇలా ఇచ్చాడు. దిస్ ద కైరల్ కార్బన్. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ గివ్ ద అటామిక్ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ బై యూజింగ్ ద అటామిక్ నెంబర్. సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఫ్లోరిన్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్, బ్రోమిన్ సెకండ్ హైయెస్ట్, క్లోరిన్ థర్డ్ హైయెస్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ హైయెస్ట్. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ క్లోరిన్ తీసుకుంటున్నాను, ఇయర్ 3 ఇయర్ 4. ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో లోయెస్ట్ ఫస్ట్ కేస్ నెంబర్ 1, ఇఫ్ లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ వర్టికల్ లైన్, సో దిస్ ఇస్ ద హారిజాంటల్ లైన్ రా, దిస్ ఇస్ ద వర్టికల్ లైన్, అబోవ్ ఆర్ బిలో, లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ రా. సో మనం తీసుకున్న నెంబరింగ్ ఇచ్చాము, నెంబరింగ్ ఇచ్చి ఆఫ్టర్ నెంబరింగ్ లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ అప్ సైడ్ వర్టికల్ కాలం. సో వర్టికల్ కాలంలో ఉన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ అయితే ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ రా. సరే ఎలా చూడండి, ఇప్పుడు ఇది లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ రా. ఈ లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ మీరు ఏం చేస్తారంటే వదిలేసేయండి, దీన్ని తీసేసేయండి, దీన్ని కన్సిడర్ చేయగలరు మీరు, దాన్ని వదిలేసి ఈ మూడిట్లో డైరెక్షన్ చూడండి, 1 2 3. ఇది లేదు, మీరు ఇమేజ్ తీసేసారు, ఇదేం లేదు మనకి. సో 1 2 నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది 3. సో దిస్ ఇస్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్? క్లాక్ వైజ్. సో క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ క్లాక్ వైజ్. సో క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద రొటేషన్? ఆర్. వాట్ ఇస్ ద రొటేషన్? ఆర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను చూడండి, CH3 Br OH C2H5. So this is one compound. Give the priority order by using the atomic number. So here bromine ra, so carbon attached to bromine highest atomic number, priority 1. Next here carbon, here oxygen, second highest to oxygen. In this two carbon is there, next to here other carbon is there. This is meaning CH2 CH3 ra. So this is the highest priority, this is the lowest priority. Here lowest priority on vertical line. So lowest priority vertical line means clockwise means R configuration, anti-clockwise means S configuration ra. Here hold this one, see this 3 direction, 1 2 3, 1 నుంచి 2 కి వస్తుంది, 2 నుంచి 3 కి వస్తుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో క్లాక్ వైజ్. సో వాట్ ఇస్ ద రొటేషన్? ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా. సో మన కైరల్ కార్బన్ ఉందిరా, కైరల్ కార్బన్ ఉన్నప్పుడు నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నాము, నెంబరింగ్ బై యూజింగ్ అటామిక్ నెంబర్. ఆఫ్టర్ దట్ చెక్ ద లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ. లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ మీన్స్ అటామిక్ నెంబర్లో మన ఇచ్చిన ఆర్డర్లో లీస్ట్ హైయర్ నెంబర్, దట్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ. సో లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ మనకి వర్టికల్ కాలంలో ఉన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ అయితే ఆర్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. కేస్ దిస్ ద కేస్ నెంబర్ 1. The case number 2, if lowest priority in horizontal line లో ఉన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్ రా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఆర్. ఓకే చూడండి, CH3 OH క్లోరిన్ హైడ్రోజన్ ఇలా కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్లో గివ్ ద ప్రయారిటీ ఆర్డర్ బై యూజింగ్ ద అటామిక్ నెంబర్. సో యర్ క్లోరిన్ హైయెస్ట్ నెంబర్, సెకండ్ ఆక్సిజన్, కార్బన్ థర్డ్, హైడ్రోజన్ లీస్ట్ అటామిక్ నెంబర్, సో లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇక్కడ చూడండి సేమ్ వర్టికల్ ఆర్జెంట్, లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఆర్జెంటల్ లైన్ రా. సో ఆర్జెంటల్ లైన్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి? లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ ఆర్జెంటల్ లైన్. సో ఆర్జెంటల్ లైన్ ఒకటి దీన్ని ఓన్లు పెట్టుకున్నాము, ఓన్లు పెట్టినప్పుడు 3 డైరెక్షన్ చూడండి, 1 2 ఇలా వస్తుంది రా. దీన్ని వదిలేసాను మీరు, 1 2 3 1 2 3. క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్? సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అమ్మ. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్
ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా. సో ఇది మనకి లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ హారిజాంటల్లో ఉన్నప్పుడు రా, క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఇస్తేనేమో ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇస్తే ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ రా. కేస్ 3 ఏమో ఇన్ 3D ఫామ్. సో 3D ఫామ్లో ఇచ్చాడ్రా, ఇఫ్ లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ డాష్ ఫామ్, మనకి 3D ఫామ్లో నేర్చుకున్నాం రా. సో 3D ఫామ్లో ఎలా ఉంటుంది, మనకి కార్బన్ రెండో ప్లేన్లో ఉంటాయి, ఒకటి ఎడ్జ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, ఒకటి డాష్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది డాష్ ఫామ్లో ఉందంట. ఈ కేసులో మనకి క్లాక్ వైజ్ ఇస్తే ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అమ్మ, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇస్తే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. నార్మల్ ఎరా. ఓకేనా. ఎడ్జ్ ఫామ్లో డాష్ ఫామ్లో ఇచ్చాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ తీసుకున్నారు. అయోడిన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, బ్రోమిన్ సెకండ్, థర్డ్, దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ వన్. ఇప్పుడు చూడండి, దాన్ని హోల్డ్ చేసుకోండి. లోయెస్ట్ మనకి ఇక్కడ డాష్ ఫామ్లో ఉంది, దీన్ని హోల్డ్ చేసుకొని ఈ మూడు చెక్ చేయండి. డైరెక్షన్ చూడండి, 1 2 3. 1 నుంచి 2కి, 2 నుంచి 3కి వస్తుంది కాబట్టి ఏంటి, క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్. సో క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఏంటి, క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. 1 2 3 క్లాక్ వైజ్. సో క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో 3D ఫామ్ ఇచ్చాడ్రా అని మనం చూడగానే అర్థమవుతున్నాం. ప్రీవియస్ వన్ ఫ్రెషర్స్ ఫార్ములా, ఇక్కడ దీన్ని 3D ఫామ్ అంటాం. సో 3D ఫామ్లో మనం నెంబరింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ డాష్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ అయితే ఆర్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. అదే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఎడ్జ్ ఫామ్లో ఉందిరా. ఎడ్జ్ కానీ ప్లేన్లో కానీ ఉంది. ఓకేనా. క్లాక్ వైజ్ వస్తే ఆపోజిట్ రా. క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఆర్. ఓకేనా. లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఎడ్జ్ ఫామ్లో కానీ ప్లేన్లో కానీ ఉందన్నమో. అప్పుడు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి. కార్బన్ రా, ఇది ప్లేను, ఎడ్జ్ డాష్, ఎడ్జ్ ఫామ్. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ తీసుకున్నారా. ఇక్కడ చూడండి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నాము, 1 2 3 4. లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఎక్కడుంది, మనకి ఎడ్జ్ ఫామ్లో ఉంది. ఎడ్జ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు సేమ్ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఆర్. దీన్ని ఓల్డ్ పెట్టుకున్నాం రా. చూడండి డైరెక్షన్ 1 నుంచి 2కి వస్తుంది, 2 నుంచి 3కి వస్తుంది రా. సో క్లాక్ వైజ్. సో క్లాక్ వైజ్ అయితే ఏమొస్తుంది, మనకి ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. నెక్స్ట్ ప్లేన్ అంటే చూడండి, ఈ రెండింటిని మనం ప్లేన్ అంటాం రా. డాష్ ఫాము, ఎడ్జ్ ఫాము, ప్లేన్. మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాము. ఒక ఎడ్జ్ ఫామ్. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, iodine. Give the priority order. So your highest priority iodine 1, bromine 2, chlorine 3, fluorine 4. Lowest priority ఎక్కడ ఉంది, ప్లేన్ లో ఉంది రా. ఇది ప్లేన్ లైన్. ప్లేన్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి సేమ్ క్లాక్ వైజ్ దీన్ని ఓల్డ్ పెట్టుకోండి. 1 2 3, 1 నుంచి 2కి వస్తుంది, 2 నుంచి 3కి ఇలా వస్తుంది రా. సో ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఏంటి, క్లాక్ వైజ్. సో క్లాక్ వైజ్ అయితే రొటేషన్ ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఒకటి ఇది మనకి ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ రా. ఇంపార్టెంట్ ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి అది ఆర్ కాన్ఫిగరేషనా ఎస్ కాన్ఫిగరేషనా మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే, గివ్ ద ప్రయారిటీ ఆర్డర్ రా. లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ వర్టికల్, మనకు వర్టికల్ కాలంలో ఉన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్ రా. హారిజాంటల్లో ఉన్నప్పుడు లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ మనకి క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. అదే మన 3D ఫామ్లో ఇచ్చాడు రా. ఇలా 3D ఫామ్లో ఇచ్చినప్పుడు సో లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ డాష్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ అయితే ఆర్,
యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్. అదే ఎడ్జ్ ఫామ్లో కానీ ఇలా ఎడ్జ్ ఫామ్లో కానీ ఇలా ప్లేన్లో కానీ ఉన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ అయితే ఎస్ అమ్మ, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఎనాన్షియమర్స్. సో ఎనాన్షియమర్స్ అంటే ఏంటంటేనమ్మా, మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ తీసుకున్నాము, అది మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉండి నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ అయితే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనాన్షియమర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎనాన్షియమర్? వాట్ ఈస్ ఎనాన్షియమర్? కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ ఆర్ కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ అండ్ మిర్రర్ ఇమేజ్. మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మన ఫింగర్ ఉంది, హ్యాండ్ ఉంది, మిర్రర్ ముందు పెడితే మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంది ఈ రెండిట్లకి. సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద పెట్టాము, ఏ ఫింగర్కి ఆ ఫింగర్ మనకి ఏమైంది, కోయిన్సైడ్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఫింగర్కి ఆ ఫింగర్ కోయిన్సైడ్ అయింది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇలా ఉందిరా, నేను తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టి, ఇలా మిర్రర్ అనుకున్నాము, ఇలా మిర్రర్ ఉంది, ఇలా కనిపించింది, తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టాము, ఏ ఫింగర్కి ఆ ఫింగర్ మనకి ఏమైంది, కోయిన్సైడ్ అయింది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్. సో మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉండేది, సూపర్ ఇంపోజిబుల్ కాకూడదు. అలాంటి కాంపౌండ్స్ ఏమంటే ఎనాన్షియమర్స్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఎనాన్షియమర్స్? కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజ్. చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ అమ్మా? కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎనాన్షియమర్. సో ఇక్కడ చూడండి, కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ అనేది ఒక కాంపౌండ్ అనుకున్నాము, దిస్ ఇస్ ద మిర్రర్. మిర్రర్ పెడితే మనకి ఎలా వస్తుంది, ఇలానే వస్తుంది. సో దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాము, ఏ ఫింగర్కి ఆ ఫింగర్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఆ పాయింట్ కోయిన్సైడ్ అవుతుందా. కాబట్టి మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంది, సూపర్ ఇంపోజిబుల్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఎనాన్షియమర్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పిని మనం మిర్రర్ ముందు పెట్టాము, ఇలా కనిపిస్తుందమ్మా, క్యూ లాగా వస్తుంది, మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంది. దీన్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద పెట్టాను కదా, ఇది క్యూ, దీన్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద పెడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఇలా వస్తుంది కదా, లాలీపాప్ లాగా వస్తుంది. కాబట్టి మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంది, రెండు సూపర్ ఇంపోజిబుల్ కాదు. కాబట్టి దిస్ పి అండ్ క్యూఆర్ ఎనాన్షియమర్స్. ఓకేనా? పి అండ్ క్యూఆర్ ఎనాన్షియమర్స్. మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉండి నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ అయితే ఎనాన్షియమర్స్ అంటాం. సో ద డెఫినేషన్ ఉంది. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద ఎనాన్షియమర్? కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజ్. సో ఈ ఎనాన్షియమర్స్ మనకి ఎప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటాయంటే ఆప్టికలీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా? ఎనాన్షియమర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆప్టికలీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్. ఇక్కడ కేస్ 1, కేస్ 1. సో కేస్ 1 వచ్చరికి కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ వన్ కైరాల్ సెంటర్. మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ ఒక కైరాల్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎనాన్షియమర్స్ ఎలా గుర్తుపడతాము ఏంటంటే చూడండి, సింపుల్ అమ్మ. ఫస్ట్ కాంపౌండ్ బిఫోర్ మిర్రర్, ఆఫ్టర్ మిర్రర్. ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది ఫస్ట్ కాంపౌండ్, మిర్రర్లో పెడితే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. లేదా ఫస్ట్ ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, తర్వాత ఆర్ వచ్చింది. లేదా స్టార్టింగ్ ఆర్ ఉంది, తర్వాత కూడా ఆర్ఏ ఉంది, ఎస్ వచ్చింది, తర్వాత కూడా ఎస్ వచ్చింది. ఇలా వస్తే మనం చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆర్ ఎనాన్షియమర్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ అని అడుగుతుంటాడు. సో మనకి చూడండి, ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ కన్వర్ట్ టు ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ రా. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఎనాన్షియమర్స్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎనాన్షియమర్స్.
here S and opposite ended, this is also enantiomers. Both are same ra, this name is identical అంటాం ఐడెంటికల్. ఓకేనా, టూ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చాట. ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. ఇది ఒక కాంపౌండ్. దీన్ని మిర్రర్ ముందు పెట్టాము. మిర్రర్ ముందు పెడితే మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, చూడండి మిర్రర్ ముందు ఇక్కడ క్లోరిన్ వస్తుందిరా, ఫ్లోరిన్ ఎంత ఉంటుంది, బ్రోమిన్ ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ అయోడిన్ వస్తుందిరా. ఇప్పుడు ఇట్లకి ఇప్పుడు వాడు ఇస్తా క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారా, పేరు ఇచ్చి దీస్ ఆర్ ఎనాన్షియోమర్సా లేదా ఐడెంటికల్ అని అడుగుతుంటాడు. ఇప్పుడు చూడండి మీరేం చేయాలి, మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ కనుక్కోండి. దీన్ని చూడండి నాకు చెప్పుకున్నాను, గివ్ ద ప్రయారిటీ ఆర్డర్. ప్రయారిటీ ఆర్డర్ 1 2 3 4 వర్టికల్ కాలంలో ఉందిరా. 1 నుంచి 2కి, 2 నుంచి 3కి వస్తుంది. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే ఏంటి మనకి ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. యాంటీ క్లాక్ వైజే కదా ఎస్. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి, ప్రయారిటీరా 1 2 3 4 వర్టికల్ కాలంలో ఉంది. 1 నుంచి 2కి, 2 నుంచి 3కి వస్తుందిరా. ఏమొచ్చింది, క్లాక్ వైజ్ వచ్చిందమ్మా. అంటే ఏంటి ఆర్. కాబట్టి దిస్ టూ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎనాన్షియోమర్స్. ఓకేనా. సో మన ఫస్ట్ కాంపౌండ్ ఆర్ ఉండి సెకండ్ కాంపౌండ్ ఎస్, ఫస్ట్ ఎస్ ఉండి సెకండ్ కూడా ఆర్ వస్తే ఆపోజిట్ వచ్చినాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనాన్షియోమర్స్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్గా వస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఐడెంటికల్ అంటాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని వచ్చాను ఐడెంటికల్కి. ఇలా ఇచ్చాడము. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఈ టూ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఎనాన్షియోమర్స్ ఐడెంటికల్ అని అడిగాడు క్వశ్చన్ మనకి. ఇప్పుడు మనం సేమ్ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ నెంబరింగ్ చూన్నాం. సో బ్రోమిన్ రా హైయెస్ట్, క్లోరిన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ లీస్ట్. సో లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ వర్టికల్ కాలం రా. సో దీన్ని ఓల్డ్ పెట్టుకొని 1 నుంచి 2కి వస్తున్నాయి, 2 నుంచి 3కి రా. సో 3కి వస్తుంది క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. Here also give the numbering. First priority, second priority, fourth priority, third priority. Vertical horizontal lo undra. Lowest priority in horizontal. Give the every this one. 1 నుంచి 2కి, 2 నుంచి 3కి వస్తుందిరా. అంటే ఏంటి క్లాక్ వైజ్. సో లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ horizontal క్లాక్ వైజ్ ఉంటే మనకి ఏంటి కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్. కట్ దిస్ టూ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఐడెంటికల్స్. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుంటాడు అంటే జేఈలో అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్. విచ్ ఆఫ్ ద టూ కాంపౌండ్స్ ఇస్తాడు, దోస్ ఆర్ ఎనాన్షియోమర్సా, ఐడెంటికల్, డయాస్టీరియోమర్స్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ విధంగా మనం ఆర్ సేమ్ ఉంటే ఐడెంటికల్ రా, ఆర్ ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ ఎస్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనాన్షియోమర్స్. సో ఇప్పుడు ఇది దేనికి రా, కేస్ 1 కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ 1 కైరల్ సెంటర్ ఉన్నాయి రా. ఇప్పుడు కేస్ నెంబర్ 2. So case 2, if compound having more than 1 chiral center. సో మోర్ దెన్ 1 కైరల్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి 3 నేమ్స్ వస్తాయి. ఏమంటే అంటే ఎనాన్షియోమర్స్, డయాస్టీరియోమర్స్, ఐడెంటికల్ రా. ఓకేనా. డయాస్టీరియోమర్స్, ఎనాన్షియోమర్స్, ఐడెంటికల్స్. ఆల్రెడీ ఎనాన్షియోమర్స్ కంప్లీట్ అని తెలుసు మనకు, ఐడెంటికల్ కూడా తెలుసు. డయాస్టీరియోమర్స్. సో డయాస్టీరియోమర్స్ మీన్స్ డయాస్టీరియోమర్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి
నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్, నాన్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉండకూడదు, సూపర్ ఇంపోజిబుల్ కాకూడదు. అలాంటి కాంపౌండ్స్ని ఏమంటామంటే మనం డయాస్టీరియోమర్స్ అంటారు. సో వాట్ ఇస్ ద డయాస్టీరియోమర్స్? కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ నో మిర్రర్ ఇమేజ్, నో సూపర్ ఇంపోజిబుల్. ఓకేనా? కాంపౌండ్స్ విచ్ హ్యావ్ నో మిర్రర్ ఇమేజ్. ఓకేనా? compounds have non-mirror image. నాన్-మిర్రర్ ఇమేజ్ గా నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. CH3H chlorine C2H5 CH3 HCl ClH. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ చూడము, మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉందా లేదా చూడండి. ఇప్పుడు ఇలా మిర్రర్ పెట్టాము, క్లోరిన్ ఇక్కడ హెచ్ వచ్చింది, ఇక్కడ క్లోరిన్, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది. సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏంటి మిర్రర్ ఇమేజ్ లేదు. దీన్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద పెట్టాము, దీన్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద పెడితే CH3 కోయిన్సైడ్, క్లోరిన్ కోయిన్సైడ్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది, డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ దే. సో కాబట్టి నో మిర్రర్ ఇమేజ్, నో సూపర్ ఇంపోజిబుల్. దిస్ పేర్ A and B ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డయాస్టీరియోమర్స్. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు ఒక నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ ఎనాన్షియోమర్స్, డయాస్టీరియోమర్స్ పేర్స్ అని అడుగుతుంటాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇది మనకి డయాస్టీరియోమర్స్. ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకుందాము. ఇక్కడ మనం మోర్ దాన్ టూ కైరాల్ కార్బన్ ఉన్నాయి మన కాంపౌండ్లో. 2 కైరాల్ కార్బన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ ఉంటే ఏమంటామంటే ఐడెంటికల్ అంటాం. ఇక్కడ షార్ట్ కట్ నేర్చుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇది కాంపౌండ్ 1 కాంపౌండ్ 2 అంటే బిఫోర్ ఆఫ్టర్, బిఫోర్ మిర్రర్ ఆఫ్టర్ మిర్రర్ ఇలా వచ్చినప్పుడు 2 కైరాల్ మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ ఏంటంటే డయాస్టీరియోమర్స్ ఫామ్ కావాలంటే 2 కాంపౌండ్స్ 2 కైరాల్ సెంటర్. సో ఫస్ట్ కైరాల్ సెంటర్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, సెకండ్ ఇక్కడ కూడా ఆరే ఉంది మిర్రర్లో, ఇక్కడ కూడా ఇది ఆర్ ఉంది, ఇది కూడా ఏంటి ఆర్. లేదు ఇది ఎస్, ఇది ఎస్, ఇది ఎస్, ఇది కూడా ఎస్ఏనా. ఇప్పుడు ఇలా వస్తే దీన్ని ఏమంటామంటే ఐడెంటికల్ అంటాం. ఏమంటాం? ఆర్ఆర్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఆర్ఆర్ఏ ఉంది, ఎస్ఎస్ వచ్చింది, ఎస్ఎస్ఏ ఉన్నారా. సో దిస్ ఆర్ ఐడెంటికల్ అంటాం ఐడెంటికల్. ఆర్ హియర్ ఆల్సో ఐడెంటికల్. ఓకేనా, మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ ఆర్ఆర్. ఓకేనా, ఇలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎనాన్షియోమర్స్లో చూడండి, ఫస్ట్ కాంపౌండ్ ఆర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ వచ్చిందా, ఇక్కడ ఇయర్ ఆర్, ఇక్కడ ఎస్ ఉందిరా, ఇక్కడ కూడా ఆర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ ఉందిరా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎనాన్షియోమర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్, ఇక్కడ ఎస్, ఇక్కడ ఎస్, ఇక్కడ ఆర్, ఇలా ఉండ ఎనాన్షియోమర్స్. చూడండి ఇలా ఉండ ఎనాన్షియోమర్స్, ఇలా ఉండ ఎనాన్షియోమర్స్. ఇది బిఫోర్ ఒక కాంపౌండ్లో 2 కైరాల్ సెంటర్స్ ఉండేరా, ఆర్ఆర్ ఉంది, మిర్రర్లో కూడా ఎస్ఎస్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఆర్ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ఆర్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి మిర్రర్ 2 కైరాల్ ఆర్ఆర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా మిర్రర్ తర్వాత కూడా ఆర్ఆర్కి వచ్చింది, ఎస్ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఎస్ఎస్ ఉంది, ఐడెంటికల్ ఉంది. అదే డయాస్టీరియోమర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ది ఆర్ ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ ఉందిరా, ఎస్ ఆర్, ఒకటి సేమ్ ఉందిరా, రెండు ఏమేమైంది డిఫరెంట్ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డయాస్టీరియోమర్స్. ఆర్ ఆర్ ఎస్ 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 ఉందిరా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో డయాస్టీరియోమర్స్. మనకి కొన్ని కాంపౌండ్ చూస్తే అర్థమవుతుందమ్మా. ఈ విధంగా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము, చూడండి.
ఇది ఇచ్చాము. ఇది ఎనాన్షియమర్ సార్. అది చూడండి మనం డైరెక్ట్గానే మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంది. ఎనాన్షియమర్ సార్, డయాస్టీరియమర్ సార్, ఐడెంటికల్ అనే క్వశ్చన్ రా. ఇప్పుడు మనం చెప్తుంది ఇది ఒక కాంపౌండ్. ఫస్ట్ కాంపౌండ్లో కైరల్ కార్బన్, సెకండ్ కాంపౌండ్లో కైరల్ కార్బన్. దీని కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి ముందు. ఫస్ట్ ఈ కార్బన్ రాద్దాం. అక్కడ చూడండి ప్రయారిటీ ఆర్డర్ చూడండి. బ్రోమిన్ హైయెస్ట్ 1. నెక్స్ట్ ఈ మొత్తం ఒకటి వస్తుందిరా. ఈ మొత్తం ఏమొస్తుంది ప్రయారిటీ మొత్తం తీసుకున్నాంరా 2. ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్ లీస్ట్ 4. లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ హారిజాంటల్లో ఉందిరా. 1 2 3 క్లాక్ వైజ్ రా. క్లాక్ వైజ్ అయితే మనకి ఏం తీసుకుంటాం ఎస్. అంటే ఇక్కడ ఎస్ వచ్చిందిరా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రండి సేమ్ క్లోరిన్ రా. క్లోరిన్ 1 సారీ అయోడిన్ 1 రా. ఇక్కడ రాసుకొచ్చాను సపరేట్గా. ఫస్ట్ ఈ కార్బన్ తీసుకుంటున్నాము. ఈ కార్బన్ దగ్గర బ్రోమిన్కి రా హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ 1. నెక్స్ట్ ఇది ప్రయారిటీ 3. హైడ్రోజన్ ప్రయారిటీ 4. ఇది ప్రయారిటీ 3. 1 2 3 క్లాక్ వైజ్. లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ హారిజాంటల్ కార్బన్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఏంటి ఎస్. నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ తీసుకున్నాం రా. ఈ కార్బన్ దగ్గర అయోడిన్ పెద్ద నెంబర్ 1, హైడ్రోజన్ 4th నెంబరు, క్లోరిన్ 2nd నెంబరు, ఇది 3rd నెంబర్. 1 2 3 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉన్నాం. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ హారిజాంటల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఆర్. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఇది ఎస్ రా. ఇది ఏమొచ్చింది ఆర్. సేమ్ ఇక్కడ రండి. ఫస్ట్ పార్ట్ అయోడిన్ 1, క్లోరిన్ 2, ఈ మొత్తం 3, హైడ్రోజన్ 4. లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ హారిజాంటల్. సో ఇయర్ 1 2 3 క్లాక్ వైజ్. సో హారిజాంటల్ కాబట్టి ఏంటి ఎస్. నెక్స్ట్ ఈ కాంపౌండ్ ఈ కార్బన్ తీసుకున్నాం. బ్రోమిన్ రా పెద్దవాడు. ఇక్కడ 2, హైడ్రోజన్ 4, డ్యూటేరియం 3. హారిజాంటల్ రా 1 2 3 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకి ఆర్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎస్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఆర్. చూడండి ఎస్ ఒకటి సేమ్, రెండు సేమ్. వాట్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ ఎనాన్షియమర్స్ ఐడెంటికల్ ఏం చెప్పుకున్నాం. ఎస్ ఆర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎనాన్షియమర్స్. సో ఈ విధంగా ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఐడెంటికల్ ఎనాన్షియమర్స్. ఓకేనా, మీరు ఆ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నామా మీకు అర్థమవుతుందిరా. సో నెక్స్ట్ వన్ మీసో కాంపౌండ్. చూడండి మీసో కాంపౌండ్ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కాంపౌండ్లో మనకి కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 2 కైరల్ సెంటర్ ఉండాలి. మోర్ దాన్ 2 కైరల్ సెంటర్ ఉండి ఖచ్చితంగా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండాలి. ఓకేనా, కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ more than 1 chiral carbon and having plane of symmetry. సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండి మోర్ దాన్ 1 కైరల్ కార్బన్ ఉంటే ఆ కాంపౌండ్స్ ఏమిటంటే మీసో కాంపౌండ్స్ అంటారు. సో those are the meso compounds are optically inactive due to internal compensation. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. CH3 HOH
HOH CH3 ఇచ్చాడము, ఇలా కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు దీని కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకున్నాంరా. సో ఇక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా లేదా? సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది, మోర్ దాన్ 2 chiral centers ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆప్టికల్లీ ఓకేనా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రజెంట్. సో ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. సో మరి ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మరి ఇంటర్నల్ కంపౌండేషన్ అన్నాము. ఇంటర్నల్ కంపౌండేషన్ ఎందుకు అన్నామంటే ఇక్కడ చూడండి దీని కాన్ఫిగరేషన్ మీరు కనుక్కుంటారా ఎస్ వస్తుందిరా, దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ వస్తుంది. ఒక క్లాక్ వైజ్ ఒక యాంటీ క్లాక్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దాన్ని పీసో కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ కంపన్సేషన్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకున్నాం. సో ప్లేన్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 1 chiral center ఉన్నప్పుడు ఎనాన్షియోమర్స్ డయాస్టీరియోమర్స్తో పాటు ఇక్కడ ఎవరు వస్తున్నారు, మీసో కాంపౌండ్. ఈ మీసో కాంపౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్లో మోర్ దెన్ 2 chiral center ఉన్నప్పుడు వస్తుందిరా. ఓకేనా, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండాలి, మోర్ దాన్ 2 ఉండాలి. రీజన్ ఏంటంటే నీట్ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు, మీసో కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ కంపన్సేషన్. సో నెక్స్ట్ వన్ రెస్మిక్ మిక్చర్. సో రెస్మిక్ మిక్చర్ అంటే ఏంటంటే ద మిక్చర్ ఆఫ్ 2 enantiomers pairs, ఒక ఈక్విమోలార్ ఎనాన్షియోమర్స్, ఈక్విమోలార్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఎనాన్షియోమర్స్. ఓకేనా, మనకి ఎనాన్షియోమర్స్ అంటే ఏంటి, డి ఫామ్ ఉంటుంది, ఎల్ ఫామ్. ఇక్కడ దీన్ని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డిఎల్ అని రాస్తున్నాను, డెస్ట్రోఫామ్ లివో ఫామ్. ఓకే, ఇక్కడ డి ఫామ్ ప్లస్ ఎల్ ఫామ్ రెండు కలిస్తే మనకి దాన్ని 50% తీసుకుంటూ వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటుంటే రెస్మిక్ మిక్చర్ అంటుందా. సో ఇక్కడ ద మిక్చర్ ఆఫ్ ద ఈక్విమోలార్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఎనాన్షియోమర్స్ అంటే డి ఫామ్ ఎల్ ఫామ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెస్మిక్ మిక్చర్ అమ్మా. సో ఇట్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ inactive. It is optically inactive due to external compensation. ఇంటర్నల్ కంపన్సేషన్ ఎక్కడండి, ఎక్స్టర్నల్ కంపన్సేషన్ రా. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి డి ఫామ్ ఎల్ ఫామ్ రా. సో ఇది డి ఫామ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇదేమో ఖచ్చితంగా ఎల్ ఫామ్. ఇది 50%, ఇది 50% ఉంటుందిరా. దీన్ని డి ఫామ్ అంటాం, ఇది ఎల్ ఫామ్. ఇది పాజిటివ్ సైడ్, ఇది నెగిటివ్ సైడ్ రా. సో మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకున్నాము, బిఫోర్ డి ఫామ్ ఉంటే తర్వాత ఎల్ ఫామ్ వస్తుంది, లేదా ఇక్కడ ఎల్ ఫామ్ ఉంటే ఇక్కడ డి ఫామ్ వచ్చింది అనుకున్నాము. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఎక్స్టర్నల్ కంపన్సేషన్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకున్నాము. రెస్మిక్ మిక్చర్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ కంపన్సేషన్. మీసో కాంపౌండ్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ కంపన్సేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్టికల్ ఐసోమిజం. ఓకేనా, సో మీకు డిస్క్రిప్షన్లో క్లాస్ నోట్స్ ఇస్తానమ్మా, నోట్ చేసుకోండి. సో క్లాస్ నచ్చితే మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ చేయండి. ఓకేనా, బాయ్.